존경의 교수님 여러분 안녕하십니까? 제가 중국과학원 해양연구소 원용천입니다. 제가 우리 중국에서 제조 방제에 위해서 변성황토 이용하세요. 그럼 Sorry, I have to change English. Okay, so today I will talk about how we use modified clay, not only in China, but also in several countries in this world. So the topic is called Controlling Global Coastal Harmful Algal Blooms. So this is the name of a project endorsed by the United Nations, which I am leading. So the first page, harmful algae blooms or zhichou. It is a global ecological disaster. So as we all know that, and it could induce the several problems. For example, in Florida, USA, the harmful algal blooms (HAB) could last 18 months, not 1 month, not 2 months. It's 18 months. So it could induce the huge mortality of the marine organisms. And in Chile, one HAB event could, just induce the $1 billion losses to the agriculture and induced several bad social problems afterward. In Philippines, because there were, toxin blooms there, and this species could, induce some health problem to the human being, even get some people dying. So we not only have this kind of problems in other countries, we have these digital problems in Korea, right? And here is just a chart highlighting we get huge losses induced by the HAB, especially when we look at this chart and the dominant species, Caridium, Corinium, or others, they are toxin producing. So it is a threat to the human health. And we also have many reports regarding this field in Korea. So we are talking about HAB management. So we can categorize this topic into 3 parts. The first part is prevention. It means you do something before that, or yabang. Because, for example, we can do the monitoring, early warning, or we do the forecasting, use some models and to know how and where it will happen. So the next we call it mitigation. It means after the HAB, how to mitigate the losses. But the most important, we are talking about control or punje. If there is a HAB, just like if there is a forest fire or a fire, how to extinguish it as soon as possible. So as I always like to say, to compare the HAB disaster just like a forest fire. For the forest fire, you have a fire extinguisher. So what is the HAB extinguisher? So what is the emergency control approaches? In theory, there are so many approaches have the potential to control HABs in field. For example, the physical measures, you just skim the cells out of the water. But and the HAB species or the HAB organisms is very tiny, so it is very hard to get these cells out of the water, even though it's the scale of which is usually as large as hundreds or even 1,000 square kilometers. So for the field control, the physical measures is very hard to carry out. And what about the chemical? So we could spray some chemicals to kill, because it is very easy to kill something by some chemicals. But if we use this kind of approaches, we will induce secondary pollution to the environment. So most of the chemical approaches has been forbidden for many years. So what about biological control?
we can use some bacteria and to break and the HAP cells. I would to say it is effective. Actually, people use this kind of biological control methods in very small scale area. But the problem of this kind of approach is it could be effective in days or even weeks. So it is very slow. So if there is a fire, we wish to deal with this fire. We wish to extinguish the fire as soon as possible, right? So how we can do that in field? We use the flocculation and to spray some flocculants and to set the cell down to the bottom. And it is not a new story in Korea because Koreans use this kind of flocculation measures since last 19th. And here is some videos, and we use the huangtou and yellow soil in Changwon in 2012. So in China, we use another kind of clay, or huangtou, we call the modified clay. And the principle is just similar to the natural clay or huangtou in Korea. And it has three advantages. And the first advantage is it is up to down control because, as we all know, the HAP cells is floating at the surface. So we spray the clay or modified clay onto the surface, they will settle all of the cells down to the bottom. And the second advantage, we call that remove majority. It's do not kill everything. It's just to remove major organisms during a HAPS. So it is very eco-friendly. The third, we call that rapid. Is when we use the modified clay, and we can control the HAPS in field in minutes. I would to say control it in 30 minutes, something like that. Clay is not, developed and to control HAPS. It's developed to build houses or to get some other functions. So we need to modify and something of the clay and to improve the possibility, the capability, and of it to control HAPS, so that we call it the surface modification. For example, the surface charge of a HAP cell or other cell is negative. But the natural clay, the surface charge of a natural clay particle is also negative. So the natural clay, when we use the natural clay to control HAPS, negative with negative means repulsive. So we change the surface charge of the modified clay of the clay particle from negative to positive. So the interaction between these two particles could interact so that we could improve the removal efficiency. So the MC, or the modified clay, or the clay modification, means we use the natural clay particle as a carrier, and to improve the ability of it to control HAPS by several kinds of surface modification. For example, what I just shared with you about the charge shift. And we also can, to add some polymers onto very green and environmental friendly polymers onto the clay particle, and to improve the ability of it to reduce the toxin there. And we also could combine some bacteria organisms or something like that and onto the surface, and to improve the ability of the clay to purify the water. And in recent research, we found that we use a modified clay, and it could benefit the carbon storage. Just like Professor Zheng Haijing just shared with us, And when the HAP cells settle down to the bottom, it shall decompose it. And this kind of organic carbon shall shift into inorganic carbon. But because of the flocculations of the modified clay, the cells was just covered
by a clay, so the decomposition should be much slower than nature. So the TOC can be sequestrated during the bloom control. At the same time, and the dissolved oxygen could be improved either. And we also use the modified clay to benefit the aquaculture. Here is the result. We use the modified clay in some shrimp culture ponds, and after we use modified clay, the shrimp is much bigger. So the reason why, what is the reason why? First reason, when we use modified clay in the shrimp culture ponds, we not only to control HAPs, we use it to suppress the bacteria. We use it to suppress the virus, and to avoid any threat of this kind of, we call that pathogenic microorganisms and to the cultured shrimps. So that is the reason, first reason. Second reason, we use the modified clay to improve the water quality, to absorb nutrients, inorganic nutrients or organic nutrients. And the third reason, we do not only to mitigate harmful algal blooms, we regulated the community structure because when we, when we just suppress the harmful species, other species will become dominant. So these other species are actually are the food of the shrimps. So that is the third reason how the shrimps in the MC group is much bigger than the control group. So actually, we have developed several kind of MC formulations. Some of it is just highlighting the HAP control, but others we have the water clean series to improve the water quality, mitigate eutrophication, especially in some closed or semi-enclosed bays or areas. And we also get another series products called the culture benefits. That is what I shared with you. And all of these kind of formulations have just passed the third-party evaluations, means it is very safe and green and to be used in field. So it could, just like what I shared with you, during the HAP control, it could to absorb the nutrients from the water, thus to improve the water quality. It is no negative impact of modified clay to the major agricultural organisms. And it could reduce the toxins because we have some oxidants onto the clay particles either. And it could improve the ecosystem and to inhibit the germination of the seeds at the bottom. So the third party said that it is no harm of MC to other organisms, favorable impacts into the environment. And we also developed several kind of sprayers and to improve the ability we use modified clay in fields. For example, we used this kind of things in the shrimp culture ponds. It is very flexible and one man can just take it along. And we also have these special vessels in the open areas. Actually, MC has been applied all of the China coast since 2005. So it has been 20 years in different kind of waters, open waters or bays, gulfs, semi-enclosed bays, agriculture ponds, nuclear cooling water ponds, etc. And we also introduced this kind of approaches to several countries all over the world. And I wish to share some examples with you. In Florida, we used the modified clay and collaborate with Woods Hole Institute and together and to suppress the Carina brevis, a toxin-producing blooms in Florida. And in Peru, we collaborate with multiple stakeholders, including the Congress of the Peru government, NGOs and cultural companies, and to introduce this kind of promising HAP controls to this country.
And one of our, highlighting area is about Asian Pacific. In this area, we are focusing on the agriculture areas. For example, in Malaysia, we use the modified clay to control cyanobacteria, means in fresh water, in some fish cages. And after HAB control, by modified clay, 90% of the cells could be controlled in 30 minutes, and dissolved oxygen in these fish cages improved. And in Vietnam, we used the modified clay and the HAB removal. No surprise, 80%. The fish mortality induced by the HAB there just declined to 0. And here is a very exciting and special case I wish to share with you. Is in Izmir Bay, Turkey. So in this area, it is a very big semi-enclosed bay. They have very bad environmental problems induced by HABs along the coast. The dominant species there is a fish-killing species. It has producers. It could kill fishes along the coast, thus induced other odor problems and to the coast. Izmir is a tourist city, so that is a very bad problem for them. So in this year, they use modified clay in 10, maybe I have to say 20 square kilometer scale. And in this figure show, in this green area, they use modified clay. And after you use the modified clay, the watercolor changes normal. And from the data we can see, the removal efficiency is 60% to 19% within 3 hours. 3 hours. So it is very rapidly. And the dosage we use is only 1 ton per square kilometer, which is equal to 1 gram per square meter. So that is half of your coffee bag onto this, television screen. So it is very, the dosage is very limited. And for extremely bad HABs, from here, in this point, and the chlorophyll concentration is over 200. And after one spray, within 1.5 hours, 40% of the chlorophyll was just dropped. And during the same time, the dissolved oxygen increased dramatically. So after the HAB control, the good news is the fish mortality just decreased from 4 tons per day to 0.3 per day within only 2 days. So the environment of the Izmir Bay just improved because of the HAB control by modified clay. So last year, we just organized the initial global training of IMC controlling HABs in China. And over 190 participants from 15 countries were involved into these training courses. During these courses, we together proposed an initiative to the United Nations called the Controlling Global Coastal HABs, HAB-C. So this year, HAB-C is endorsed by the United Nations alternatively in this July. And the purpose of HAB-C is to collaborate with the global stakeholders and to develop effective HAB control technologies, especially modified clay, standardize the PCM systems, and promote global application through international collaboration. So we have so many stakeholders involved, and I'm looking forward, and the Korean University and Institute could be involved either. So in the coming 5 years, we are focusing on these 2 areas, Asian Pacific region, and the highlighting and the agriculture areas, American region, and we also have a special case in Turkey. So once again, I'm looking forward to collaborate with everyone here and for this goal. So I could be very easily reached by WhatsApp and from email. So so that is what my talk today. Thank you. 네, 금방 소개받은 한국해양과학기술원에 근무하는 백승호 책임연구원입니다.
오늘 우리나라 적조 특성과 미세 플라스틱 응집 역할에 대해서 말씀드리겠습니다. 목차입니다. 첫 번째로 우리나라 적조 현황에 대해서 좀 말씀드리고, 그다음에 이제 우리나라에서 적조를 발생하는 코크리디늄의 대발생, 요거는 해양 열돔과의 어떤 관계가 있는지, 또 DVM과의 어떤 관계가 있는지를 좀 말씀드리고, 그다음에 적조 대발생에 중국 양쯔강 저염수가 상당히 영향을 미치는데 그런 역할이라든지 그것도 말씀드리고, 마지막으로 최근에 이슈화되고 있는 미세 플라스틱이 적조 생물과 어떻게 응집되고 어떻게 침강되는지에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 기후변화의 이슈가 있는데, 어떻게 보면 우리나라가 전 세계 가장 취약한, 동아시아 지역이 취약한 그런 기후변화 취약 국가이고, 온도가 수온이 상승하는 것과 함께 아열대 생물의 독화 생물들이 우리나라에 유입되고, 이렇게 들어온 생물들이 우리나라의 생태계 교란 가능성이 있습니다. 미세조류는 식물 플랑크톤인데요. 지구 탄소 고정에 아까 육상에서 50%, 해양에서 50%인데 식물 플랑크톤이 50%를 담당하고 있고 1차 생산자로서도 중요한 역할을 하고 있지만, 때때로는 적조를 유발하여서 문제를 야기하고 있습니다. 우리나라에서 적조를 유발하는 종 중에서는 규조류가 20여 종, 이들 종은 대부분 영양염이 편모를 가지지 않아서 유형 활동을 못합니다. 그래서 영양염이 풍부할 때 자라고, 편모조류는 한 40여 종 되는데 이들 종은 영양염이 풍부하지 않은 그런 조건에서 편모를 가지고 움직이면서 유형 활동을 하면서 정식을 합니다. 보시는 같이 각각 종별로 수온 범위 존이 틀립니다. 따라서 계절적으로 이들 편모종들이 천의를 일으킵니다. 여기 수온이 각각 수심별로 계절별로 수임인데, 여름에는 성층이 강하게 형성되는데, 이런 성층이 강하게 형성된 지역은 우리나라 적조 항상 유발하는 코크리디늄이 유리하게 됩니다. 적조 생물의 코크리디늄은 다음과 같이 체인을 형성하고 있고, 유형을 상당히 잘하고 있고, 이들 적조 생물의 적조가 발생하게 되면은 우리나라입니다. 통영에 양식장에서 대량 폐사가 일어나고, 조금 전에서 중국에서도 클레이 황토를 살포하고 있는데 우리나라에서 아마 수입해 나간 걸로 생각됩니다. 우리나라에서 한 20년, 30년 전부터 계속 적조가 일어나면은 양식장 주변에 황토를 살포하고 있고, 때로는 황토가 살포되지만은 적조 생물을 다 제어하지 못했을 때는 남쪽 해안에 있던 적조들이 동해에도 흘러가고 강력 해어로 확장되는 그런 경향도 있습니다. 네. 보시면은 지구에서 제일 빠른 생물이 아마 적조 생물 중에 코크리디늄이 아닐까 생각해 봅니다. 한번 달려보겠습니다. 달려가 보면은 이거 사이즈 대비입니다. 사이즈 대비로 코크리디늄이 제일 빠를 겁니다. 그 다음에 치타가 한 코크리디늄보다 2분의 1, 그 다음에 우사인 볼트, 사람 중에 제일 빠른 우사인 볼트가 한 6분의 1, 6배 정도, 6, 7배 정도 코크리디늄이 제일 빠르고, 이와 같은 코크리디늄의 빠른 수영 능력 때문에 하계에 스페시픽하게 애들 종만 우점할 수 있는 그런 특성을 가지고 있습니다. 그리고 이거는 정혜진 교수님께서 논문 적었는 것인데, 연도별로 보면은 이렇게 95년부터 2013년까지인데, 처음에 초기에는 대부분이 이와 같은 플로로센트륨 우점하다가, 어떤 연도에는 비가 많이 온 연도에는 뭐 세라튬 종류들이 우점할 수도 있고, 그다음에 마지막으로 최종 기결되는 종은 어떤 시기든지 대부분 코크리디늄으로 기결됩니다. 즉 여름에는 수영 속도가 제일 빠른 종이 유형을 할 수 있고, 이 같은 특성은 빠른 유형 능력 때문에 코크리디늄이 생존할 수 있는 우리나라의 최특화된 생존 전략이라고 생각합니다. 왜냐하면 여름철에는 표층 주변에 영양염이 없는데, 고갈되면은 이와 같이 다이얼 버티컬 마이그레이션, 표층에서 영양염을 업테이크하기 위해서 밤에 내려갔다가 다시 올라오는 그런 역할을 하기 때문에 이들 종이 최상으로 유리합니다. 유형 속도가 빠른 것이. 죄송합니다. 네,
적조를 1995년부터 우리나라가 적조가 발생돼서 매년 이렇게 일어납니다. 그리고 2016년 이후에는 적조가 일어나지 않았습니다. 아까 전에 예상욱 교수님께서 말씀하신 같이 2016년 이후에 급속도로 우리나라의 기후변화에 따라서 수온 상승이 일어나고 있었는데 간헐적으로는 2016년 이후에도 간헐적으로 일어나지만 거대한 적조는 없었습니다. 그와 같은 것이 아마 수온가에 상당한 영향을 줄 것이라는 것들을 말씀드릴 수 있습니다. 그러면은 해양 열돔과의 코코르뎀에 대해서 설명하겠습니다. 네. 저희는 한 5년 동안 이렇게 넓은 해역에서 CTD를 다 넣어서 파악을 해봤습니다. CTD를 다 넣고 표층물뿐만 아니라 이렇게 조사를 5년 동안 했고 이 강력 해역에서 거의 살다시피 해서 조사를 했었고요. 조사를 한 결과를 2018년 자료를 가져오겠습니다. 2018년에 6월 말부터 우리나라 히트웨이브가 있어서 열돔 현상이 있어서 거의 2개월 동안 어마어마하게 뜨거웠습니다. 그래서 빠르게 히팅이 돼서 표층 주변에 빠르게 성층화가 형성되었고 적조 또한 보통은 한 8월 초라든지 7월 말에 되는데 한 7월 중순부터 이제 적조가 일어나기 시작했고 8월 초에는 오히려 적조가 소멸되는 그런 특성을 보였습니다. 그래서 저희는 과거 국립수산과원에 한 20년 자료를 한번 다 과거 적조 일어나는 데를 다 조사해 보자 이래가지고 2002년부터 2018년까지 적조 일어났을 때 수온 렌지가 계절별에 7월부터 10월달까지 적조가 일어나는데 수온 렌지가 어느 정도 되는지를 파악했습니다. 그러니까 한 24도에서 27도 사이가 제일 좋더라. 적조 생물한테는 최적이다. 그 다음에 30도가 되면은 적조가 줄어들더라. 이렇게 해서 수온하고 프로팅 해서 적조가 일어난 일수하고도 프로팅 해보니까 적조가 한 25도 근처에서는 한 2개월 정도 지속되는 연수가 있지만 2018년 같이 한 일주일이나 2주일 정도 연결되는 것은 거의 예외로 한 30도 정도 육박하면은 코코르뎀 적조가 자라지 않더라, 소멸되더라는 것을 파악할 수 있었습니다. 그래서 저희들은 열돔 현상은 어딘가 좋은 건 빠르게 적조를 형성하지만 또 높은 수온 때문에 적조가 소멸될 수 있다. 즉 30도 이상은 수온의 증가는 적조 생물에게 부정적인 역할을 미친다는 것을 동전의 양면과 같다 해서 한플렐지에 이렇게 논문을 채택할 수 있었습니다. 근데 그러면은 이제 히돔이라는 뜨거운 해역에서 코코르뎀이 어떻게 하면은 그나마 생존할 수 있을까를 이제 고민했는데 이것이 아마 DVM 역할이라고 생각됩니다. 그래서 DVM을 파악하기 위해서 현장에서 여기 통영에 오비도 지역이 있습니다. 오비도 앞에 보면 수심이 한 15m 정도 되는데 여기에서 한 48시간 동안 1시간 간격으로 또 2시간 간격으로 이렇게 조사를 해서 파악을 했습니다. 접니다. 여기에 CTD를 내려서 수직 버티컬 프로파일을 알 수 있고 각 층별로 수심에 물을 뜰 수 있어서 뭐 2m, 5m, 6m, 10m 뭐 이렇게 채수를 하고 현장에서 바로 이제 1시간 정도, 1시간에 2시간 가까이 샘플링 해야 되니까 그 샘플링 하고 나면 할 것이 없어요. 그래서 현미경도 보면서 실질적으로 어떻게 거동되는지도 파악할 수 있었고 크로로필 측정하고 쉬는 시간에 이제 이렇게 먹고 그다음에 칠흑 같은 어둠 속에서도 계속 열심히 일했다. 것들을 말씀드리고 싶습니다. 보시면은 여기가 시간이고요. 밤 시간, 낮 시간에 보면 낮 시간에는 표층 주변에 올라가는 것을 알 수 있고 밤 시간에는 바닥에 내려가는 것을 알 수 있고 전형적인 패턴입니다. 여기서 특이한 것은 수온이 30도 이상 될 때는 표층으로 올라가지 않고 한 3m나 5m 정도에 머무는 것이 재미있는 포인트입니다. 그래서 저희들이 표층에 있는 시간을 과거 자료와 비교해 보니까 30도가 이상 됐을 때 표층에 있는 그 셀들이 많이 없더라. 하지만은 다른 과거 자료에 비교했을 때 3m라든지 한 4m층에 다른 연도보다는 많이 나타나더라. 즉 다시 말하면은 수온이 너무 높아도 그 표층 주변에 올라가지 않고 오히려 좀 3m라든지 수온이 낮은데 머무르는 그런 특성을 이제 파악할 수 있었고요. 그리고 현장에서 있던 현상이 실험실에도 정말 그럴까 조사하기 위해서 이 통을 만들어서 여기에
그 구멍을 뚫어서 고무 마킹을 위해서 물이 새지 않게 해서 실린지로 샘플링 할 수 있었고 24도 최적의 수온을 조건해서 이렇게 온도가 차이 나지 않게, 그다음에 저층에는 얼음을 넣어서 수온 차이가 나게 한 6도 정도 차이 나게, 또 심하게는 12도가 여름철에 성층했을 때 표층과 한 20m, 30m의 수온 차이 최대 나는 것들을 모의를 해서 실험을 해보았습니다. 재밌는 결과입니다. 낮에는 표층 주변에 있다 밤에 한 7시 정도 돼서 내려가는데 한 6도 정도 수온 차이가 날 때 더 빨리 내려가는 것을 알 수 있었고, 또 밤에 차가운 수온을 겪고 난 뒤에는 오히려 더 빨리 올라가는 그런 특성이 있어서 재미있는 결과를 얻을 수 있었고, 또 낮에는 표층 주변에 머무는 것을 알 수 있어요. 그래서 저희가 결론 내리는 게 수온이 일정하게 있을 때는 셀이 이제 표층으로 올라갈 때 우왕좌왕하면서 시간이 많이 걸리는 것 같고, 수온이 어느 정도 성층화돼서 수온 그레데이션이 있을 때는 곧바로 올라가서 표층에 올라가는데 시간이 단축되지 않나, 이런 것들을 생각할 수 있었습니다. 그래서 과거 자료, 이제 현장의 자료인데, 현장에 1도 정도 차이 났을 때랑 12도 정도 차이 났을 때 저층에서 올라가는 시간은 5시였는데 표층에 도달한 시간은 각각 12도 차이 났을 때는 8시간에 도착하고 11시, 즉 한 5-6시간 빠르게 수온 차이가 났을 때 빨리 올라오더라는 것들을 이제 알 수 있었습니다. 그래서 수온 차이에 따라서 어떻게 네거티브가 더 많지 않을까. 빨리 불으면 일어나지만은 성층이 빨리 일어나고 긍정적이지만은 네거티브. 앞으로 코크루디님이 글로벌 워밍에 따라서 점점 줄어들지 않을까를 여기에 논문을 또 작성할 수 있었습니다. 그래서 또 양쯔강물에 대해서 또 평가를 해보려고, 양쯔강 저염수가 우리나라에 2016년에 저희가 현장 조사했을 때 외해역에 되게 저염분수가 나타났어요. 외해역에 CTD를 잘못 측정했나 이렇게 생각했었는데, 그때는 저도 지식이 얕아서 외해역에 양쯔강물이 들어오는지 잘 몰랐었습니다. 그때 그러면은 이거 외해역에 양쯔강물이 저염수가 들어온다는 것은 우리나라 물이 아니다, 중국에서 양쯔강물이 들어왔을 거다 해서 상당히 또 찾아봤습니다. 찾아보니까 또 자료가 많아요. 이렇게 보면은 우리나라 떨개 자료라든지 해서 보면은 저염분이 우리나라로 들어온다는 것을 확실히 알 수 있고, 저염분이 이렇게 들어온 지역에는 수온이 1도에서 2도 높습니다. 비열 때문에 그럽니다. 히팅이 빨리 되는, 담수가 히팅이 빨리 되듯이 비열 때문에 수온이 빠르고, 수온이 높게 올라가면은 코크루디님이 부정적인 영향을 주는 것들도 사실이고, 그래서 우리나라 과거 여름철에 수상과학을 해보면은 여름철 계절별로 이제 정선 조사를 해요. 정선 조사를 하는데 이 정선을 존 1으로 나누고 존 2로 나눴을 때 어떻게 양쯔강물이 들어오는지를 파악해 보았습니다. 이제 컨투로 그린 그림입니다. 이게 요게 2096년도, 그다음에 2094, 95, 99년, 2002년, 2011년, 2014년 이런 연도에는 우리나라에 저염분이 심하게 들어오는 그런 연도였습니다. 그런 연도에는 적조가 일어나지 않더라고요. 적조가 일어나지만은 약하게 일어나다. 양쯔강물이 우리나라에 직접적으로 영향을 주던 연도에는 적조가 일어나지 않더라는 것들을 파악할 수 있었고, 실질적으로 통계적으로도 양쯔강물이 들어왔을 때는, 고염 저염분수가 들어왔을 때는 적조 일수가 감소하고 적조 규모도 감소하더라는 것들을 파악할 수 있어서 양쯔강 저염수는 우리나라의 적조에 상당히 중요한 역할을 준다. 즉 다시 말하면 클레이를 뿌리지 않더라도 양쯔강물이 들어오면 적조가 거시적으로 컨트롤 될 수 있다는 것들을 설명할 수 있는 그런 자료입니다. 그래서 실질도 들어오고 있고, 왜냐하면 외해역에도 코크루디늄 적조가 산발적으로 있습니다. 이런 물들이 컨트롤 되지 않으면은 안쪽에서 아무리 옐로 클레이를 뿌린다 하더라도 그 안쪽에서만 제어가 되지 바깥에는 컨트롤 되지 않습니다. 실질적으로 위성에서 보면 외측으로 흘러가는 경우인데, 파도가 조석 맞아서 안쪽으로 들어가서 피해를 주는 경우가 대부분인데, 그와 같은 것들을 요 양쯔강물이 컨트롤한다는 것들을 말씀드릴 수 있고, 이것도 이렇게 이제 채택을 할 수 있었습니다. 그래서 양쯔강물 요약하면은 양쯔강 주변에 비가 작게 왔을 때는 동중국해에 영향을 적게 주고, 그때 또 태풍이 올라오게 되면 물홀 믹싱하기 때문에 우리나라에 영향을 거의 양쯔강물이 주지 않습니다. 그때는 우리나라 적조가 심하게 일어나고 강력적으로 일어날 수 있고, 양쯔강물이 비가 많이 올 때는 동중국해 양쯔강물 버젯이 엄청 늘어나게 됩니다. 이와 같은 환경일 때는
태풍도 그때 안 오거나 오지 않을 경우에는 우리나라 해역으로 양증한 물이 침입되고 그때는 적조가 약하게 일어나거나 거의 일어나지 않는 것이 이제 저희들이 결과로 이제 파악할 수 있었습니다. 그래서 적조에서 히트 웨이브는 중심입니다. 뉴트럴. 네거티브도 포지티브다. 왜냐하면 빨리 적조를 일으키고 빨리 소멸시키기 때문에 이제 태풍이라든지 양증암 저염수는 이런 네거티브 이펙트를 줄 것이고 그래서 앞으로 기후변화에 따라 수온 상승에 따르면 비도 많이 온다고 아까 예상욱 교수님도 말씀하셨는데 그와 같은 환경이 주어지면은 아마 코크루디님한테는 약간 부정적으로 치우쳐져서 앞으로 적조는 점점점 줄어들지 않을까. 지금 최근에 2016년 이후에 적조가 거의 일어나지 않는 것들도 이런 거고 원래 이제 산발적으로 적조가 일어난데 왜 그럴까 찾아봤습니다. 제가 또 보면은 원래 왜 그럴까? 6, 7년 동안 적조가 일어났는데 원래 안 일어날까? 울돌목에서 용성이 일어났습니다. 용성이 일어나서 넓은 해역의 요 안쪽에 수온이 최적화된 25도 근처로 유지시켰습니다. 그래서 적조가 이제 산발적으로 부분 군데 여기에 등량만 하는 적조가 일어났고 이제 위성에 자료 보면 이와 같은 현상들이 우리나라에 빈번하게 나타납니다. 근데 외해역은 상당히 30도 되지만은 이런 용성이 일어나면은 용성이 거제도라든지 기장에도 여름철에 용성이 나고 이런 용성이 나면은 초석간만에서 물이 이제 확산되는 과정 중에서 저수온을 만듭니다. 저수온을 만들면은 이제 옆으로 퍼지고 이러면은 적조 생물들이 더 활성화될 수 있다는 그런 것들을 말씀드릴 수 있습니다. 적조는 요것까지 말씀드리고요. 그다음에 최근 이슈화되고 있는 미세 플라스틱에 대해서 잠깐 말씀드리겠습니다. 미세 플라스틱은 해양에서 대기로도 들어올 수 있고 하천을 통해서 들어올 수 있습니다. 들어오는데 이게 풍화되거나 되게 되면은 사이즈가 작아집니다. 그 20마이크로 이상에서 5mm를 미세 플라스틱으로 정의하는데 왜 미세 플라스틱이냐? 네트로 이제 한 보니까 채수해가 하는 게 네트로 채집하는 수밖에 없더라고요. 왜냐하면 많은 물을 농축해야 되기 때문에 20마이크로 농축하기 위해서 20마이크로 이상, 그다음에 5mm 이상으로 정의를 하였고요. 그다음에 밀도가 낮은 그런 밀도가 미세 플라스틱 보면 종류가 다양하게 있습니다. PPP라는 이제 PVC라는 다양하게 있는데 이 밀도가 각 P가 0.9 언저리인데 요 밀도에 따라서 밀도보다 해수 밀도가 이건데 해수 밀도보다 무거우면 가라앉고 가벼우면 뜹니다. 이 PPP는 뜰 수 있습니다. 이런 가벼운 그 미세 플라스틱이 마리아나 해구에서조차도 이렇게 관찰되고 PPP들 종류들이 관찰되고 있는데 얘들 어떻게 이렇게 10km 정도 깊은 수심에도 가벼운 플라스틱이 이제 이렇게 많이 존재하는지를 파악하기 위해서 저희는 생물 응집에 초점을 맞습니다. 생물 응집 미세 플라스틱 적조 생물들 식물 플랑크톤이 응집해서 마린 선호가 형성돼서 심해 증강할 거라는 가설을 세우고 이렇게 조사를 했습니다. 실질적으로 그와 같은 것이 일어날 거고 저희는 그리고 헵트로시그마 아카시오는 차토넬라 이런 점액성이 많은 스테키한 그런 종들을 대상으로 한번 실험이 되는지 안 되는지 파악하기 위해서 이런 케이스 스터디로 한번 해보았습니다. 미세 플라스틱을 이렇게 미세 플라스틱을 이렇게 이런 종류들 넣었고요. 처음에는 이렇게 롤링만 하다가 롤링만 하는 게 눈사람처럼 같이 응집체가 커지더라고요. 그래서 천천히 쉐이킹도 하면서 롤링도 하면서 자연 상태와 유사한 조건을 만들어서 했고 하니까 응집체가 만들어지고 응집체 안에 이런 미세 플라스틱이 이제 들어가 있고 미세 플라스틱을 피펫으로 빨아서 이렇게 침강 속도를 이렇게 구했습니다. 구한 결과 이거입니다. 응집체가 이렇게 형성되고 헵트로시그마 이 응집체고 차토넬라 응집체입니다. 여기 보면은 살한 셀이고 이게 응집체입니다. 여기 보면은 살한 셀이 직접 어터치 해가지고 응집체를 만들지 않고 죽은 셀들이 스테키한 그런 세포 내부 물질들과 미세 플라스틱이 관여해서 응집체에 미세 플라스틱이 포함되고 있다는 것을 알 수 있고 크로로필 농도에 따라서 크로로필이 높아지면서 즉 생물량이 많아지면은 미세 플라스틱을 응집할 수 있는 총량 대비 미세 응집할 수 있는 양이 많아진다는 것을 알 수 있습니다. 그래서 저희들은 헵트로시그마가 마산만에 많이 블룸이 일어나는데 그 블룸이 일어났을 때 얼마만큼 응집할 수 있는지와 하루에 몇 메타 증강한지를 구했습니다. 응집체 P1.4일 경우에는 한 전체 넣는 것 대비 한 28%가 응집되는 것을 알 수 있었고 1일 63m 정도 내려갈 수 있다는 것. 동해에 대입해 보면은 거의 한 달에 2,000m 내려갈 수 있는 그런 상황입니다.
그래서 이게 해류고요. 그다음에 1차 생산량을 다하는 크로로필 자료, 싱글 플랑크톤 총량 크로로필을 대변할 수 있으니까 그 마린에 있는 플라스틱의 총량을 이렇게 모델로 대입해서 앞으로 얼마만큼 유지되고 또 침강되고 이런 것들을 하면 좋지 않을까 싶은 생각입니다. 앞으로 우리나라에서 거의 뭐 미세 플라스틱을 다른 나라에 비해서 많이 사용하고 있다는 것들은 알 수 있고요. 그다음에 또 중요한 것이 해류를 따라서 움직이는 그 중대형 플라스틱이 있는데 페트라든지 이런 비닐이라든지 이런 중대형 플라스틱에서 미세 조류들이 부착성 미세 조류를 붙는 것을 확인할 수 있었고요. 아마 산호초도 이런 부착판이 있는 그런 것들이 부유하여서 산호초도 이렇게 점점 북상하지 않을까 그런 생각은 해봅니다. 그래서 저희는 벤틱 에피파이틱 다이노플라젤레이트를 가지고 가무르디스크스를 가지고 끈과 비닐에 부착하는 특성을 파악해 왔습니다. 그걸 잘 부착하고 끈과 미세 플라스틱 없을 때 쉐이킹이 많으면은 잘 못 자라는데 이 끈이 있을 경우에는 오히려 더 안정된 부착 기질이 있어서 그런지 잘 자라나는 것들을 파악할 수 있었습니다. 그다음에 똑같이 이 현장에서 나타나는 이런 그 플라스틱을 다시 여기서 와표모저들이 많이 나타나서 실질적으로 재성장하는지 다양한 미세 플라스틱이 재성장하는지를 파악했을 때 실질적으로 그것도 재성장하였고 이런 페트라든 이런 보틀이 다시 벤틱 애들이 붙어서 다시 디타치하고 마크로 LG를 붙어서 아열대에서 우리나라도 정착하는 그런 메커니즘이 있지 않을까 그런 논문을 이렇게 스토튼에 논문을 내게 되었습니다. 요약하면은 적조 기후 변화에 따라서 수온 상승이 강하게 일어나면 적조는 아마도 포클린 적조는 감소할 것이다. 하지만 중대형 플라스틱에는 플라스틱이 많이 노출되어 있고 해류에 따라서 우리나라에 이런 부착하는 생물들이 많이 도를 수 있는 가능성이 있지 않을까 싶어서 국가 대응 전략도 아마 아열대 생물이 독화된 아열대 생물들이 많이 도를 것을 대비해서 준비해야 되지 않을까 싶은 생각은 해봅니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하십니까. 오랜 시간 컨퍼런스에 참석해 주신 여러분께 감사드립니다. 제가 융합기술연구원에 2008년에 입사했습니다. 2008년에 입사를 하면서 여기가 융합기술연구원이니까 뭔가 이제 융합적인 연구를 좀 해야 되지 않을까 이런 생각으로 여러 가지 이제 고민들을 하면서 좀 이제 성공적으로 융합 연구를 했던 생물을 가지고 융합 연구를 했던 그 케이스에 대해서 좀 말씀을 드려보고자 합니다. 네, 저희 연구센터 이름이 환경자원연구센터입니다. 처음엔 바이오 에너지를 했기 때문에 환경과 자원을 융합한다 이렇게 해서 그렇게 했는데 저희 연구 분야는 대부분 종주를 개발하거나 얘네를 많이 키우는 대량 배양 연구, 그 다음에 이걸 가지고 어떻게 응용하는 에너지 융합 연구, 뭐 이런 것들을 주로 여지껏 계속 이제 해오고 있습니다. 그래서 오늘 주로 말씀드린 내용은 이 에너지 융합 연구 중에 생물을 이용해서 음식물 쓰레기를 처리한 것과 뭐 이산화탄소와 미세먼지를 제거한 기술들에 대해서 말씀드리고자 합니다. 저희가 바다에 굉장히 자주 나갑니다. 바다에 나갔다 오면 항상 루틴하게 하는 일은 바닷물을 현미경 아래다 이렇게 놓고 이 현미경 안에 플랑크톤, 앞에서 계속 말씀드렸던 이 플랑크톤 중에 우리가 원하는 애들이 있습니다. 걔네들 대부분 이렇게 잘 움직여 헤엄쳐 다니거든요. 그 먼지보다도 작은 요 플랑크톤을 한 마리씩 뽑습니다. 한 마리씩 뽑아서 여기다가 집어넣고 키워요. 그래서 여기서 한 이게 96칸인데 여기다가 다 한 마리씩 집어넣으면 그 중에 한 20-30%가 자랍니다. 그래서 잘 자라서 성공을 하면 이렇게 클 수 있습니다. 이게 이제 저희가 단종 배양차라고 하는 종주입니다. 그래서 저희 해수 실험실에 가면 이렇게 종주가 엄청 많이 있고요. 이렇게 좀 이 많은 양으로 키울 수 있는 이런 그 시설을 갖추고 있습니다. 근데 이런 애들이 다 어떤 성격을 갖고 있냐? 좋은 애도 있지만 나쁜 애도 있습니다. 그러면 나쁜 애들은 계속 진짜 나쁜가? 그런 이제 의문을 좀 갖게 되는데요. 이 실제적으로 한 예가 있습니다. 이거는 디노피시스라는 플랑크톤인데요. 얘네들은 이제 독이 있습니다. 독 중에 설사성 페이로독소. 조개가 얘네를 먹고 몸속에 독을 쌌는데 그걸 사람이 먹으면 설사가 굉장히 심하게 납니다. 그런 독을 가지고 있는 종인데 맹독성이어서 플랑크톤 몇 마리 없어도 사람이 설사를 하는 그런 독성이 높은 그런 종입니다. 그래서 굉장히 맨날 나쁜 애로만 이제 생각이 됐었죠. 근데 이제 2006년에 국내 연구진들에 의해서 이 종이 이제 항상 저희가 키우면은 앞에 배양실에서 보신 것처럼
빛을 줘서 광합성을 해서 키우게 되는데 잘 안 크는 거예요. 잘 안 커서 무슨 물질에 대한 연구를 못 했었어요. 그런데 이제 여기 오늘 와 계신 이현우 교수님도 계시지만 그 연구팀에서 얘네를 세계 최초로 배양에 성공합니다. 그걸 어떻게 성공하냐면 얘네가 식물인 줄 알았는데 식물 아니고 혼합 영양석이에요. 끈끈이 파리주걱, 뭐 파리주걱, 파리지옥 이런 것처럼 광합성도 하지만 뭘 먹어서 클 수 있는 거예요. 근데 뭔가 먹었을 때 훨씬 잘 큽니다. 그래서 이런 먹이를 줘서 키웠을 때 굉장히 고밀도로 성장할 수 있다는 걸 발견을 했고, 그렇게 해서 굉장히 높은 농도로 키운 다음에 여기서 물질이 뭐가 있나 뽑아봤습니다. 뽑아봤더니 페테노톡신, 그 다음에 이런 거 독소랑 그 다음에 이제 아큐미놀 A라는 물질이 나왔는데, 이건 뭐냐면 근육 강화에 효과를 보이는 물질이에요. 우리 여러분 이제 PT하러 안 가도 되는 거죠. 아큐미놀도 A를 먹고 있으면 근육이 큽니다. 네, 이런 물질이 나왔습니다. 네, 그리고서 이 페타노톡신이라는 이 독성에 대해서 세포 독성 조사를 해봤더니 얘네가 이 암세포를 특이적으로 죽이는 그런 굉장히 성능이 뛰어난 그런 효과들을 발견했었습니다. 그래서 여기 연우 교수님께서 디노레아라는 회사를 만들고 국제 특허도 내시고, 네, 상당히 관련해서 업적을 세우셨습니다. 이렇게 우리가 독성에 있어서 나쁘다고 생각한 애가 나쁘지 않다, 결국 이걸 활용할 수 있다라는 신뢰를 보여주는 예입니다. 자, 그럼 그 다음에 제가 했던 건 뭐냐면, 얘는 이제 옥시리스 마리나라는 그런 그 플랑크톤입니다. 얘는 무조건 먹이를 먹어야지만 클 수 있는 단세포 아편모 조류인데, 이게 보시면은 단면으로 이렇게 작아서 봤는데 이게 핵이고요. 이게 보시면은 이 뱃속에 이게 다 세균입니다. 세균을 엄청 먹고 배가 막 빵빵해져 있는 이런 거예요. 근데 이제 이 종은 먹이를 먹어야지만 클 수 있거든요. 그래서 항상 저희가 조류를 배양해서 줬어요. 미세조류를 배양해서. 너무 귀찮은 거예요. 근데 이제 이렇게 문헌에 찾아보니까 요크미디어라고 달걀 노른자를 가지고 배제를 만드는 게 있었어요. 그래서 요크미디어를 먹어서 클 수 있구나 이렇게 했는데, 이제 그것도 귀찮으니까 어느 날 이렇게 요플레를 먹다가 요플레를 줘봤어요. 요플레를 먹고 잘 큽니다. 예. 그래서 또 그날 햇반을 줘봤어요. 햇반을 먹고 잘 크는 거예요. 그래서 제가 이제 이런저런 얘기를 우리 정혜준 교수님이랑 막 얘기하다가 교수님께서 딱 던지신 말씀이, 야, 음수 한번 먹여봐 이렇게 얘기를 하시더라고요. 대부분 이런 단세포 생물은 굉장히 단순한 그 소화 효소를 갖고 있기 때문에 먹이 특이성이 굉장히 강합니다. 그래서 한 4-5종류밖에 못 먹는데 얘 아무거나 먹습니다. 깍두기를 넣어줬더니 섬유질만 남기고 다 먹었습니다. 네, 그런 특징을 보여서 저희가 해봤습니다. 네, 이거 보시면 이렇게 지금 동글동글 있는데 이게 원래 세포 모양인데 3배 정도 문이 커져 있죠. 음수를 먹고 이렇게 막 둥글둥글 커졌어요. 그리고서는 분열을 해가지고 이렇게 왕창 많아진 거예요. 요거를 실험을 했더니 여기 음식물 쓰레기랑 아편모 아까 옥시리스 마리나 섞어갖고 반응을 시켰는데 이틀에서 3일 만에 음식물 쓰레기의 95%를 처리했습니다. 처리하고 생물량이 6배 정도가 늘었죠. 그래서 이게 핑크색으로 된 게 아까 그 생물의 색소 색깔입니다. 그래갖고 이 핑크색으로 된 거 요걸 가지고 모아서 기름을 뽑아봤어요. 굉장히 기름이 많았거든요, 얘가. 그래서 기름을 뽑아봤더니 여기에서 이제 이게 여기서 뽑은 생물 원유입니다. 생물 원유를 분리를 해봤더니 바이오 디젤이 나왔어요. 저희가 이거는 석유 시험원 가서 바이오 디젤로서 효과 그 성능 평가까지 받았었습니다. 그리고서는 이제 여기 뭐가 나왔는데 이게 뭐냐면 오메가3예요. 그래서 이 오메가3가 어떤 오메가3인가 하고 구조를 또 분석해 봤더니 다른 오메가3랑 조금 다른 거예요. 그래서 봤더니 여기에 끝에 OH기가 붙어 있습니다. 이거 수용성, 물에 녹는다는 얘기거든요. 오메가3 기름인데. 그리고 이제 이게 황화기, 설포 리피드라는 황화기가 붙어 있는데 이걸 이렇게 붙어 있으면 항염작용을 합니다. 그래서 이 DHA, 이 오메가3는 항염 효과가 있는 수용성 오메가3예요. 특히 그 무릎 관절염에 효과가 뛰어났던 그런 연구 결과가 있었습니다. 그래갖고 그리고 또 이제 이게 저희가 음식물 쓰레기 줘가지고 생물을 키웠는데 사람이 먹긴 좀 그렇잖아요. 그래서 그럼 이걸 어떻게 할까 했더니 그러면 해양 생물한테 한번 줘보자. 그래서 이제 이게 그 새우를 키우는 바이오플럭이라는 걸 가지고 새우를 키우는 이제 저희 선배 회사가 있었습니다. 거기 회사에다가 같이 이제 공동 연구를 했었는데 사료에다가 이 아까 그 옥시리스 마리나 그 분홍색 그거를
0.1%랑 1%를 섞어갖고 배합사료를 만들었습니다. 그래서 이 배합사료를 새우한테 줘서 키워봤더니 성장률도 높아지고요. 그 다음에 생존율이 한 10% 정도 높아졌는데 이게 좀 대단한 그 숫자예요. 이게 굉장히 약품이 많이 들어가야지만 10% 정도 인크리즈 할 수 있는데 굉장히 좋은 효과를 가진 이런 사료 첨가제로 사용할 수 있다. 그래서 이제 요거는 저희 이제 국립수산과학원과 요즘에 다시 이 생물한테 어떻게 이제 해양 생물한테 쓸 수 있지 않을까 하는 연구를 지금 시작하려고 하고 있습니다. 그래가지고 저희가 이제 이 삼성 웰스토리라는 급식 업체가 있는데 거기랑 같이 이제 음식물 쓰레기를 없애는 이런 실증도 하고 뭐 여러 가지 연구를 했었습니다. 그래갖고 이때는 저희가 2015년이었는데요. 정말 이 기술이 정말 특허가 억셉트 돼가지고 보도자료를 냈는데 이제 완전 대히트를 쳤습니다. 그래서 9시 뉴스에 온갖 방송 9시 뉴스에 나오고 YTN 사이언스에 제가 생방송도 나가서 출연해보고 그랬습니다. 근데 어느 날 저희 애가 그때 초등학교 5학년이었는데요. 과학 시간에 선생님이 엄마가 나오는 걸 보여줬다는 거예요. 그리고 이제 그 선생님이 교육 자료로 저희 나갔던 이 방송들을 사용을 하다가 결국은 초등학교 5학년 과학 교과서에 저희 이 연구 내용이 등재가 됐습니다. 네, 지금 이제 학생들을 배우면 첨단 과학자가 하는 일 하면서 음식물 쓰레기를 행해생물 처리한다를 배우고 있습니다. 굉장히 사실 좀 뿌듯한 일인데요. 이제 그 다음에 이제 이거는 윤기원 처음부터 했던 일 중 하나인데 1990년대 후반부터 전 세계적으로 미세조류 가지고 바이오 디젤을 만드는 이 여행이 열풍을 일으켰었습니다. 돌풍. 그리고 이게 기름값도 올라가고 그때는 이제 탄소 배출권량이 되게 배출권 가격이 좋았거든요. 그래서 이제 저희도 그런 연구들을 많이 했었는데 얘는 앞에서 이제 정혜정 교수님도 말씀하셨고 여러 그 선생님들이 말씀하셨는데 플랑크톤이 이산화탄소 흡수하고 다시 자라서 이걸 가지고 어떻게 리사이클을 시키면 얘가 그러니까 이산화탄소 흡수하고 얘를 갖고 바이오디젤을 써서 다시 이산화탄소가 나오면 이걸 다시 미세조류가 흡수하고 이렇게 하면 추가적으로 이산화탄소를 다른 데서 안 뽑아 써도 되잖아요. 네, 그런 연구들을 실증 연구들을 많이 했었습니다. 근데 이제 저희 실험실은 해양 플랑크톤을 하니까 해양 플랑크톤 중에 와표모조류를 가지고 이산화탄소 저감 연구를 해보니까 되게 흡수율이 좋은 거예요. 그래가지고 여기 윤기원 초창기에 입주해 있던 세종공업이라는 회사랑 같이 이 실증 연구를 했었습니다. 이게 울산에 있는 그 세종공업인데 세종공업이 현대자동차에 들어가는 머플러의 90%를 생산하는 회사입니다. 그래서 그 회사의 연구동의 옥상에 이렇게 배기가스가 계속 엔진을 이제 시험하니까 엔진 시험 배기가스가 나오는 여기다가 요걸 포집을 해서 여기 이제 이 방에다 넣어주는 거예요. 이 방에는 저희 이 5톤짜리 배양을 할 수 있는 얘네가 들어갈 수 있는 이런 걸 해놓고 열심히 실증을 했는데 지금은 아마 가동을 하고 있는지 잘 모르겠지만 어쨌든 이 당시에 이 회사가 그때 이제 울산으로 환경부 장관이 내려가서 각 회사한테 너네는 환경을 위해서 뭘 하고 있냐라고 이렇게 얘기를 했을 때 다 그냥 A4 용지를 재활용하고 있습니다. 종이컵을 뭐 안 쓰고 있습니다. 이런 얘기를 할 때 이 회사가 우리 회사는 미세조류로 매연을 저감하고 있습니다. 해서 1등 상을 받았습니다. 그래서 이제 이게 보면은 이 미세조류들은 이렇게 굉장히 좋은 역할을 하죠. 공기 중에 이산화탄소도 없애고 아까 배기가스도 없애고 이런 역할을 하는데 가만히 생각해 보니까 이 배기가스가 초미세먼지잖아요. 이게 우리나라가 미세먼지만 얘기하다가 언젠가부터 초미세먼지를 얘기하기 시작합니다. 그래갖고 이 초미세먼지를 없애는 미세조류로 미세먼지를 없애는 연구 제안을 해갖고 그 연구비 펀드를 땄습니다. 근데 이제 항상 그 미세조류를 활용을 할 때는 해양종을 사용을 하면 바닷물값, 배양 비용이 올라가고 담수를 쓰면은 한 일주일만 지나면 별게 다 큽니다. 공기만 넣어줘도 별게 다 크거든요. 그래서 이제 고민 중 하나였어요. 이게 해양종이 확실히 오염은 덜 되는데 이 해수를 계속 갖다 쓰기가 부담이스러우니까 뭔가 좋은 종이 없을까? 그런 고민을 항상 많이 하고 저희가 이제 여기 항상 다니는 이 제주도에 있는 있는 곳인데 여기 드론으로 촬영한 겁니다. 여기가 별로 안 멀어 보이지만 여기서 여기까지 한 100m, 150m 정도 되는 굉장히 넓은 화산 현무암 지대고요. 그 현무암이 있다 보니까 이렇게 중간중간 이렇게 바위에 이렇게
연못이 생겨요. 이 연못은 파도가 많이 치면 바닷물이 들어갔다가 비가 오면 희석이 되고 이런 일이 벌어집니다. 그래서 저희가 여기서 생물을 막 찾아서 다녔는데 어느 날 갔는데 비가 막 오는 거여서 샘플링 망했다 그러고서 철수했다가 일주일 있다 갔습니다. 일주일 있다 갔더니 여기는 4%, 여기 3%, 여기 2%, 여기 1%, 여기 그냥 그 담수 이렇게 쭉 염분 구배가 생긴 거예요. 그래서 이제 여기서 쭉 물을 떠갖고 생물을 이렇게 얻었어요. 그래가지고 얘네들의 유전자를 분석해봤더니 전부 같은 종인 거예요. 그러니까 이 한 종이 0.5%부터 4%까지의 염도 부가에서 광염의 환경에서 살 수 있었던 종이에요. 게다가 신종이었습니다. 그래서 저희가 제주도에서 발견했으니까 테트라세미스 제주엔시스라고 이름을 붙여서 바닷물 10배로 희석해서 이런 미세조류 미세먼지를 제거하는 데 써도 굉장히 거의 한 3개월 동안 아무것도 안 만져도 얘네가 유지가 잘 됐었거든요. 그래서 저희가 논문도 내고 얘를 가지고 이렇게 방에 제 사무실에다가 이걸 갖다 놓고 있으면은 제 방에 딱 들어오면 여기 왜 공기가 다르죠? 이렇게 얘기를 해요, 사람들이. 네. 그래서 굉장히 좋은 공기청정 효과를 누릴 수 있고 이산화탄소도 잘 줄이고 PM2.5 초미세먼지 잘 제거하는 이거를 가지고 그 공기청정기로 써봤더니 일반 공기 처음 풀고 2시간까지는 일반 공기청정기가 훨씬 더 빠르게 공기 정화를 하는데 딱 20시간 지나고 나면 똑같습니다. 성능 똑같습니다. 게다가 얘네들 VOC 제거해주죠. 산소 내보내주죠. 습도 조절하죠. 네, 굉장히 좋은 그런 것으로 쓸 수 있었고요. 그런 종으로 쓸 수 있었고 이걸 가지고 융합기술원에 있는 다른 박사님들이 이 나노섬유 필터하는 이런 박사님이 우리가 그럼 에코쉘터라는 거 이제 미세먼지가 거의 뭐 엄청 심해서 뭐 그런 날은 뭐 밖에 나가지 마라 이런 시절이 있었거든요. 지금은 이제 좀 덜하긴 하지만 그래서 에코쉘터를 만들자. 어떤 밀폐된 공간에 굉장히 깨끗한 공기만 공급해주는 그런 것들을 만들자. 대신에 1차적으로 나노 필터로 필터를 해주고 이 안은 사람들이 들어와서 신선한 공기를 마실 수 있는데 이 바깥에 있는 실제 그 데이터를 보면서 우리가 눈으로 데이터를 보면서 여기가 안전한 곳이다라고 느낄 수 있는 이런 시스템을 제안하기도 했었습니다. 자, 그래서 이제 거의 말을 빨리 해서 마지막으로 가고 있는데 제가 이제 연구를 쭉 하다 보니까 융합 연구란 과연 무엇이고 이 해양 쪽에 어떤 것들을 융합을 해야 되나 이제 저희가 해양을 조사하고 이걸 가지고 데이터를 공유하거나 뭔가 이렇게 눈으로 보거나 하는 게 굉장히 어렵습니다. 지금 백선홍 박사님도 그렇고 앞에 강희찬 교수도 그러고 어디 그 데이터를 활용하는 것도 어렵고 어디서 모아서 한꺼번에 쓰고 이렇게 굉장히 쉽지 않아요. 쉽지 않기 때문에 우리가 누가 나가서 조사하면 이걸 가지고 다 같이 공유할 수 있는 시스템을 만들면 좋겠다 생각해서 조사 어플리케이션을 만들어서 데이터를 모을 수 있는 이런 플랫폼을 만들었습니다. 왜 이런 거를 해야 되냐? 이게 저희가 이제 얼마 전부터 저희가 한 이제 10년 전부터 그 열대종 아열대종 연구를 하고 있습니다. 하고 있는데 완전히 한 20년 전 제가 학위할 때 바다랑 지금 바다는 완전히 다른 바다예요. 그래서 이게 생물이 이상한 종들이 계속 들어와요. 열대종, 아열대종, 알 수 없는 종들이 들어오는데 저희가 알지를 못하는 거예요. 여기 지중해에서는 그것 때문에 사람이 죽는데 우리는 그 종이 들어와 있는데 심각한지도 모르고 얼만큼 있는지도 몰라요. 그래서 그런 거를 어떻게 해야 되냐. 그럼 결국은 데이터를 모아서 이거를 눈으로 보면 볼 수 있지 않을까? 그런 시스템을 좀 만들어 보면 좋겠다. 이런 생각을 했었습니다. 그래서 이거는 지금 저희가 서귀포에서 조사를 하다가 지중해에서 사람 인명 피해를 일으켰던 그 종이 같은 농도로 나왔던 것에 대한 그 뉴스가 시리즈로 한번 나갔었던 적이 있습니다. 그래서 그 내용을 보여드리는 것이고요. 자, 그래서 그러면 이게 물속에 있는 플랑크톤은 굉장히 작고 보이지 않기 때문에 그러면 어떻게 해야 되나? 우리나라에는 아직 없지만 앞으로는 들어와서 우리나라에서 이렇게 적응해가지고 문제를 일으킬 수 있는 종들에 대한 유전자 라이브러리를 구축하자. 왜냐하면 저는 이런 그 유해 플랑크톤을 코로나 바이러스랑 비교하고 싶습니다. 눈에 보이지 않기 때문에 유전자를 계속 저희가 이제 PCR 해가지고 계속 검출했잖아요. 그래서 PCR을 검출하면 그 굉장히 그 생각보다 그렇게 어렵지 않거든요. 샘플만 있으면 그 기술만 개발되면 한두 시간 안에 바로 분석해서 이 종이 있는 OX를 칠 수 있습니다. 그래서 이런 데이터를 만들 수 있는 어떤 유전자
그런 그 기반의 데이터가 모집이 되면 이거를 가지고 이 DNA 메타바코딩, 그러니까 한 그 종이 있는지 없는지를 할 수 있는 그 기술을 개발을 할 수 있습니다. 그러면 어떻게 할 수 있냐면 이제 전 세계에서 이렇게 많은 유해종이 있는데 우리나라로 선박이나 해류나 이런 것들 통해서 굉장히 쉽게 유입이 될 수 있는 그런 경로에 있습니다. 그래서 언젠가 이렇게 생물이 이렇게 들어와서 우리 눈엔 보이지 않지만 어떤 생물이 우리나라 연안에 접근을 했을 때 그 종에 대한 유전자를 가지고 이렇게 얘는 이제 무인 선박, 유전자 샘플을 할 수 있는 무인 선박이 샘플을 해오면 이걸 가지고 메타바코딩 기법을 이용을 해가지고 분석을 하고 이 데이터를 쌓으면 결국에는 우리가 이렇게 눈으로 볼 수 있는 이 종이 어디서 얼만큼 있다라는 이런 시스템을 하고 싶은 게 제가 이제 해수부에도 얼마 전에 제안을 하긴 했었는데 아직 예산을 못 받고 있습니다만 결국은 이런 식으로 가야 앞으로 우리나라에 들어올 수 있는 위험한 그런 종들이 어떻게 들어와서 문제를 일으킬 수 있을지에 대한 대비를 할 수 있다. 네, 그래서 이런 제안들을 했고 이제 앞으로도 이런 쪽으로 연구를 좀 계속 할 생각입니다. 여긴 저랑 맨날 같이 다니면서 고생하는 저희 연구원들이고요. 네, 오늘 긴 시간 같이 해주신 여러분께 감사드립니다. 네, 감사합니다.